ایک چیز ذہن نشین رکھیے گا، افطار کی گھڑیاں آ رہی ہیں، وہاں ایک چیز میں ہر سال بتاتا ہوں، اور اس کو پانے والے تو بہت زیادہ بیٹھے ہوں گے۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، افطار میں 11 دفعہ پڑھ جو مانگ ملے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر ملتا ہے؟ کس نے پایا؟ ملتا ہے واقعی؟ ہاتھ ہیں، اس سے زیادہ ہیں کچھ۔ 11 بار یہ آیت پڑھ اور جو مانگ، دولت، رزق، عزت، بیٹے، صحت، خوشیاں، خوشحالیاں، خیریں، تمنگریاں، راحتیں، برکتیں، عزتیں، شان و شوکتیں، کلمہ، دیدار مصطفیٰ، آخری وقت میں کلمہ نصیب ہونا، اور آنکھوں کی دنیا، دل کی دنیا، روح کی دنیا، من کی دنیا، جذبوں کی دنیا، سوچوں کی دنیا، سوچ کی دنیا، وجدان کی دنیا، اوہ فقیری، ولایت، کتب، ابدال، غوث، کلندر، نقیب، نجیب، ابرار، دوستی، عشق مصطفیٰ، محمد، آل محمد کی محبتیں، الفتیں، چاہتیں، مودتیں، مروتیں، مانگ دنیا آخرت، جو مانگ اس کے خزانے سے اس آیت کی برکت سے سدا ملا ہے، ہمیشہ ملتا ہے۔ وہ تو خاص قبولیت کی گھڑی ہے، تو اس وقت مانگ ہی ملتا ہے، جس پل چاہا یہ آیت پڑھ اور اللہ سے عرض کر کے مولا یہ عطا کر دے، اللہ دیتا ہے۔ رزق مانگ، دولت مانگ، صحت مانگ، کھانے مانگ، عزت مانگ، عافیت مانگ، مانگ ملتا ہے۔ اس آیت کو یاد کر لیں، اس آیت کے اندر انوکھا قبولیت کا راز ہے۔ کیا خیال ہے، ملتا نہیں؟ عجب ملتا۔ ہر پل میں رمضان، تو پھر تو رمضان تو رمضان ہے۔ یہ آیت تو اس رات کے جس حصے میں، دن کے جس لمحے میں پڑھ اور پڑھ کے اللہ کے حوالے کر دے، اس کو ملتا ہے۔ وہ تیری کیفیت پہ ہے۔ تیرا جذبہ اگر وجدان کا ہے تو تجھے جلدی ملے گا، تیرے جذبے میں ٹھنڈک ہے دیر سے ملے گا، وہ تو تیری کیفیت پہ ہے، وہ تو تیرے اندر کے وجدان اور ساز اور سوز پہ، درد پہ ہے، کڑھن پہ ہے، ملتا ہے۔ افطار کے لمحے، افطار کی گھڑیوں میں یہ ابھی سے آیت یاد کر لیں، اور جن کو یہ آیت یاد نہیں ہے میری منت ہے یاد کر لیں۔ چھوٹی سی آیت ہے، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114، پارہ نمبر 7، سورۃ مائدہ آیت نمبر 114۔ کمال ہے۔ افطار کا لمحہ، افطار کی گھڑی، اور اگر آپ مریض ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی مریض ہے اور کوئی لاچار ہے اور کوئی ایسا پردیسی ہے کہ جس کی پردیسی ہونے میں واقعی وہ پردیسی ہے، تو پھر وہ ایک اور کام کر لے، وہ اس آیت کو پھر بھی نہ چھوڑے اور کہے مولا میں پردیسی مسافر ہوں، میری مجبوری ہے، تو واقعی میری مجبوری سچی ہے، خود مجبوری نہ بنا لے، میری مجبوری سچی ہے، اے اللہ میں اس آیت کو پڑھ رہا، جو قبولیت روزے داروں کو دے وہ مجھے بھی دے، جو محبوبیت روزے داروں کی قبولیت میں ہے وہ مجھے بھی عطا فرما۔ دیتا ہے، کریم ہے، دیتا ہے، عطا کرتا ہے، شفقتوں کے، راحتوں کے، رحمتوں کے، محبوبیت اور قبولیت کے دروازے کھولتا ہے۔ 11 بار اس آیت کو سحری کے وقت کیوں پڑھیں؟ تہجد کا وقت ہے، خاص قبولیت کا وقت ہے، بڑے بڑے کوئی آہو فغاں، کوئی راز و نیاز کر رہا، اور افطاری کے وقت کیوں پڑھیں؟ اس وقت روزے دار کی مزدوری کے ملنے کا وقت ہے۔ یہ آیت یاد کریں، اس آیت کے اندر بڑی طاقت ہے، اس آیت کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ تو بات چل رہی تھی، اس آیت کو یاد کریں گے۔ کون سی آیت؟ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، مولا مائدہ
दस्तरखान भेजा आसमान से। अच्छा, मैं उस दिन बैठा ये आयत पढ़ रहा था अपनी किसी मकसद के लिए, को अल्लाह से मैंने लेना था। अचानक पढ़ते पढ़ते मैं चुप हो गया। मैंने कहा तू ये मांग रहा, अल्लाह दस्तरखान देता है, और दस्तरखान में तो एक चीज होती नहीं। दस्तरखान से मुराद क्या है भाई? हमारे यहां जो दस्तरखान है और जो आका कमली वाले का दस्तरखान भी होता था, तो उसमें भी पानी, रोटी, जाओ वगैरह एक चीज फिर भी नहीं होती थी। और ये तो हमारा दस्तरखान, हम जो आजकल दस्तरखान, मेरे रब का दस्तरखान क्या होगा जरा बताओ तो सही। अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस, मौला दस्तरखान दे, रिस्क रूहानी और रिस्क जिस्मानी। हाँ, दस्तरखान मांगा करे रिस्क रूहानी का। रिस्क रूहानी तस्बीहां, नमाज, जिक्र, तिलावत, तकवा, नजरों की पाकीज़गी, जज्बों की पाकीज़गी, तन्हाइयों की पाकीज़गी, दिल में किसी के लिए अच्छा गुमान, दिल में किसी के लिए अच्छा ख्याल, दिल में किसी के लिए बदगुमानी आती है तो खत्म कर। क्या पता तू उसको मुजरिम समझता है, वो अल्लाह का दोस्त हो, वो अल्लाह का वली हो, तू पता नहीं उनको किस हाल में समझे। रिस्क रूहानी मांगा करें अल्लाह से, रिस्क रूहानी मांगा करें। दस्तरखान माइदतम मिनस समाए तकूनु लना ईदन, तेरी ईद हो जाएगी। वाह मौला, ईदें करवा दे। ये आयत वाकयातन दस्तरखान उतरवाती है, दौलत के, रिस्क के, बरकत के, सेहत के, राहत के, रहमत के, अफ के, आफियत के, रूहानी दस्तरखान, जिस्मानी दस्तरखान, जो नेमतों के दस्तरखान, और ईदें करवाती है ये आयत। यकीन की दुनिया चाहिए, यकीन से करके देख, कांपता है दिल तेरा अंदेशा ए तूफान से क्या। तू कहता है पता नहीं मैं पढ़ूंगा, वो थे, वली थे, ठीक है, विलायत की जुबान में तासीर होती है, लेकिन एक बात याद रखना, वही की तासीर क़यामत तक रहेगी। वही के पीछे मेरे कमली वाले के जुबान अतर, दिल मुबारक और जिब्रील और रब की तासीर शामिल है। वही की तासीर है, कुरान वही है, फरमान मुस्तफा वही है। और बंदा डरता है पता नहीं मैं पढ़ूंगा मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा, नहीं। तो यकीन है कामिल, यकीन है कामिल, यकीन है कामिल, गाफिल के मगलूब गुमा तो है, गुमान कर बस फिर हो गया। मेरे दिल ने अल्लाह हु कीता, मैं रख तवक्कल धू कीता। माइदतम मिनस समाए तकूनु लना ईदन। इसका जरा आयत का ना तर्जमा थोड़ा सा उठा के पढ़ लें। अभी आपके पास मोबाइल हो ना, दुआ के बाद इसके तर्जमे को घूमें। माइदा सूरत 7वां पारा, आयत नंबर 114। इसका तर्जमा क्या है जरा गौर से देखें। इसके अंदर तो कायनात है, इसके अंदर तो पैकेज ही पैकेज पड़े हैं सारे। तो इस आयत को याद करना चाहिए, है? यकीन जानी, एक जवान मुझसे एक अजीब बात कह गया, सुशोखना जवां को नसीहत में क्या करूं। बड़ा अजीब बात कह गया, मुझसे कहने लगा मैंने अल्लाह से दिल की दुनिया मांगी और पढ़ी इस आयत को कि मौला सुना है तेरे कोई वली थे जिनकी दिन की दुनिया आबाद थी, उजड़े दिल को आबाद कर घिन अमल अज वक्त है, ए तेरा नाजुक बदन थी सी जमी अंदर दफन, पोशाक होती सेद तेरा कफन, कर घिन अमल वक्त है। कोई दिल की दुनिया पाने वाले बड़े वली सुने, किताबों में तस्करे पढ़े, कुछ देखे भी सही, मौला मैं तुझसे एक मांगता हूं, इलाही कोई तुझसे क्या, इलाही कोई तुझसे क्या, कोई क्या मांगता है, इलाही मैं तुझसे तुझे मांगता हूं। वाह वाह सुभान अल्लाह। इलाही को तुझसे क्या, कोई क्या मांगता है, इलाही मैं तुझसे तुझे मांगता हूं। कहने लगा मैंने दिन रात पढ़ी आयत, दिल की दुनिया मांगी अल्लाह से, बस मौला दिल की दुनिया अता फरमा, दिल की दुनिया अता फरमा। और यकीन जानिए उसने मुझे जो दिल की दुनिया की कैफियत बताई ना, मैं रो पड़ा, मैं रो
تو مولا مجھے بھی دے دے. ہاں اب ہیں، اب بھی ہیں ایسے پاگل دیوانے جو پیچھے پڑ گئے اور لے لیا.